सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएस टीवी। मैं सुखदीप कौर संधू। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। नामजदगी वापसी के पहले दिन 33 नामजदगी पत्र वापस लए। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार नूं दित्ती मुड़ संघर्ष विढ़ण की चेतावनी। ईडी ने बदलाखोरी तहत चुक्या सीएम का भणेवा। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा का वड्डा बयान। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने एमएसपी नूं लैके कीता वड्डा ऐलान। सीएम दे लई चोण प्रचार करन पहुंचे मुहम्मद सदीक दा भदौड़ दे विच भारी विरोध। सुखबीर बादल ने केजरीवाल ते साधे निशाने कहा सिੱਖੀ दा दुश्मन है केजरीवाल। सरी दे विच डॉक्टर गुरबख्श सिंह पंडाल दे नाल विशेष ਸਾਹਿਤਕ मिलनी। हुण खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब राज विधान सभा चोणां 2022 ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 33 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 2266 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1645 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੁਰਸਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 588 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਖਰੀ दिन है ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। संयुक्त किसान मोर्चे के वलों वीरवार ਨੂੰ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस दौरान योगेंद्र यादव ने कहा कि 9 दसंबर ਨੂੰ केंद्र सरकार ने जो किसानों के नाल वादा किया सी उसनूं पूरा नहीं किया गया। इसे दे लई असीं 31 जनवरी ਨੂੰ विश्वासघात दिवस मनाया सी। उत्थे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ सवालों का जवाब ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ शिव कुमार ने कहा कि घट्टो घट समर्थन मुल यानी कि MSP ते कमेटी नहीं बनाई गई है। किसानों के उपरों केस भी वापस नहीं लए गए ने। उन्होंने कहा कि बिजली बिल के मुद्दे ते कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पराली के मुद्दे ते सरकार ने कुछ भी नहीं किया। शिव कुमार ने कहा कि सरकार ने 5 बिंदुओं ते वादा खिलाफी की है। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच किसान आगू राकेश टकैत, दर्शनपाल, योगेंद्र यादव, शिव कुमार कक्का, जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर उगराहां समेत होर नेता मौजूद सन। इस दौरान एक होर किसान आगू ने कहा कि असीं लोग हुण पिंड अते मुहल्ले दे लैवल ते जाके लोकां दे नाल गलबात करांगे। इस दौरान राकेश टकैत ने कहा कि पूरे देश दे विच MSP दी खरीद नहीं हो रही है। असीं लोग संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों अपील जारी कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने फैसला किया है कि असीं वोटरां नूं अपील करांगे किसान विरोधी भाजपा नूं सबक सिखाया जाए। सो दस्सणयोग है कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों खेती कानूनों नूं वापस लैण दा ऐलान कीता सी। बाद दे विच संसद दे दोहां सदनां तो इस नूं सर्द रुੱਤ सैशन दे विच पास करवाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस दे तीनों खेती कानूनों नूं रद्द करने की प्रक्रिया पूरा करने वाले बिल नूं अपनी सहमति दी है। 2 बातें हैं जो कि हमें कहनी है। आपको ध्यान होगा कि 31 जनवरी को देश भर के किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया, क्योंकि 9 दिसंबर को सरकार ने जो लिखित वादे हमारे साथ किए थे उसको सरकार ने पूरा नहीं किया है। उस विश्वासघात दिवस और उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में शिव कुमार कक्का जी आपके सामने स्थिति रखेंगे। 5 बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी थी और उस पर सरकार ने पत्र जारी किया था। उस पत्र के आधार पर हमने आंदोलन को स्थगित किया था। 5 बिंदुओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वो था MSP पर गारंटी के कानून बनाने के लिए कमेटी सरकार बनाएगी। वो कमेटी आज तक सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई। दूसरा ये था कि आंदोलन के चलते जो किसानों पर फर्जी मुकदमे लादे गए हैं उन मुकदमों को सरकार वापस लेगी। उस दिशा में अभी तक सरकार ने कोई विशेष कार्रवाई नहीं की है। ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਜਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨੀਲ जाखड़ दे मुख्यमंत्री दी वोटिंग ते दिते बयान ते सुखजिंदर रंधावा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ऐलान हाईकमांड ने कीता सी, वोटिंग अहम नहीं सी। इसे दे नाल ही सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि राहुल गांधी पंजाब दी फेरी ते आ रहे ने अते मुख्यमंत्री दे चेहरे दा ऐलान करनगे। देखो ईडी ते जिहड़ा रेड कीता गया और सानूं पहले दिन तो ही पता सी कि मोदी सरकार जिवें दूसरी स्टेटां दे विच
ईडी ਦੇ ਰੇਡ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਮ ਰੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਡੀ ਦੇ ਬੇਸਡ ਈਡੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 20 ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਊ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਗੂਲਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਿਖਾਉਣ, ਈਡੀ ਦਾ ਰੇਡ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ MSP ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਨੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਦੌੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ MP ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਨਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਦੌੜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਲੂਕ ਤਾਂ ਬਸ ਨਾਰਮਲ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀ ਸਲੂਕ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕਰਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਬਣ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ MLA ਦੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, CM ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਪਈ ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਏ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮੌਣ ਵਾਲਿਓ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹਿਰ ਕੱਢੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਹੱਥ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਧੂਆਂ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਬੰਦ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰੋ। ਆਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। अन्ना हजारे करके केजरीवाल खड़ा होया। अन्ना हजारे छुरा मारे। आज अन्ना हजारे का बयान सुनो, कहता सब तो बाद धोखेबाज कौन है? केजरीवाल है। आई केजरीवाल की बयान दिंदा सी कि जो मैं मुख्यमंत्री बनया, आम आदमी का मुख्यमंत्री होगा, कोई ठिकाना नहीं लूंगा। जो मुख्यमंत्री बनया 25,000 रुपया महीना तनख्वाह सी बढ़ा के 2 लाख रुपया महीना कर ली। आई कहता सी मैं सरकारी कोठी नहीं रहूंगा, मैं आम आदमी को अपने फ्लैट पे रहूंगा। आज जाके पता करो कितने रहता है। आई केजरीवाल कहता मैं कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी, मैं आम आदमी बन के रहना है। जाके देखो किनिया गड्डियां के नाम है। आई केजरीवाल ने पूरे देश के सामने क्या सी मैं लोकपाल बनाऊंगा करप्शन खत्म करने वास्ते। आज तक 7 साल हो गए लोकपाल नहीं बनाया इन्हें। अपने बेटे ने सौ खाधी कि जे मेरी सीटां पूरियां नहीं आईयां मैं कांग्रेस में समझौता नहीं करता। पहली बार जो सीटां नहीं आईयां तो कांग्रेस में समझौता कर लिया। पर बेटे की झूठी सौ खाधी। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी के मुख मंत्री चेहरे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਲੀ ਦਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਕਿ
ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਬਦਲੇਗਾ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਡੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ 5000 ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਇਹ 14 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 20-25 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਇਹ 20 ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਸਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਸਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਬੜਾ ਕਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਂ ਵੀ ਲੈਂਡ ਕਰ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਧੌਣੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਉਲਝੀ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖਾ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਝੋਟਾ ਮਾਰੂ ਬਾਦਲ, ਚਿਚੜਾਪੇ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਸਹਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਜੂਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਹਿਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਝੋਟਾ ਮਾਰੂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਚੜਾਪੇ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਭਰਮ ਚ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮਜੀਠੀਏ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਊ, ਭੱਜ ਬਾਦਲਾ, ਭੱਜ ਓਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀਲਾ ਤੇ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, जनता सूझवान है, पर गरीब लोग भी इस बारी वोट नहीं बेचणगे। उन्होंने पता लग गया है कि जो वोट बेचते ने, पहला तो यह होंदा सी ना कि 1000 रुपया 2000 रुपया ਜਾਂ उसका कुछ सामान दे दो, आटा दे दो ਜਾਂ कोई चीज़। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਫਸਰ ਵੇਖੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਜ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਪੂਰਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਧਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਜਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਊਂ। ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਤਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪਤਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਗਿਰਾਵਟ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਮਾਫੀ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਨਾਗਵਾਲ ਬਾਈ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਹਤ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਦ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਵਾਲ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਕੈਮੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਤੇ ਤਾਤਾ ਥਈਆ ਨੱਚੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨੱਚ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ, ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਬ ਰੋੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਸਾ ਹੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੈਸਾ ਹੋ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ RCMP ਨੇ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 225 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੈਸਟਵਿਊ ਨੇੜੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਅਮਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ RCMP ਦੇ ਸਰਜੈਂਟ ਪੀਟਰ ਡਿਵਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ BC ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਮੇਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ MP ਕੈਂਡਿਸ ਬਰਗਨ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਡਿਸ ਬਰਗਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ VOTING ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ 118 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 45 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਕੋਇਟਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ RCMP ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋ ਛੱਕੀ ਫੈਂਟਾਨਿਲ, 5.4 ਕਿਲੋ ਛੱਕੀ ਕੋਕੇਨ, 866 ਛੱਕੀ ਮੈਥਮਵਿਟਾਮਿਨ, 1.8 ਛੱਕੀ MDMA, 828.5 ਗ੍ਰਾਮ ਛੱਕੀ ਆਕਸੀ ਪੈਲਸ, 200 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 8 ਕਿਲੋ ਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੋਕੋਇਟਲਮ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਕੀਥ ਬਾਮਹਿਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ, ਰਿਚਮੰਡ, RCMP ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਗੁਲਾਟੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਸਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਹਿਤਕ ਮਿਲਣੀ ਰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕੈਨਵਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਰ ਮੋਹਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪੰਡਾਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਮ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੱਕਰਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਚੈਡ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ RCMP ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੇਨਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਸੱਦਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ US TV ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਧੰਨਵਾਦ।